أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا وجوب ذات أرتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل زفجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القتل الحسين حرارة في قلوب مؤمنين لا تبرد أبدا صلوات اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے حسب معمول شکر خدا سے اپنی نوکری کا آغاز کرتے ہیں 100,000 شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہے آپ سلامت ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں یہ ہاتھ ہمیشہ یوں ہی بلند رہیں جو ذکر علی میں بلند ہوتے ہیں اگلا فقرہ میں اس سے ذرا مختلف پڑھنے لگا ہوں جیسے آپ نے ہاتھ بلند کیے ہیں ایسے ہی بلند کر کے علی سے خیرات لینی ہے دعا گو ہوں زمانے کا امام پاک سرور کونین کا 12واں جانشین اللہ کا مطلق العنان ولی و مدبر الامور امام جو پردہ غیبت میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے اپنے رخ انور سے غیبت کا نقاب ہٹائے اور ہر منکر ولایت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب آپ سلامت رہیں اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے آباد رہیں مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے میں نے ایک حدیث رسول تلاوت کی ہے پیغمبر نے فرمایا ان القتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردن ابدا کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی ابھی آپ ماتم کر کے بیٹھے ہیں ہم بارگاہوں سے باہر نکل کر روڈ پہ آ کے ماتم کر کے زمانے کو کیا بتانا چاہتے ہیں میں اپنے ماتمی نوجوانوں کے حصے کا جملہ پڑھنے لگا ہوں دلوں کی تختی پر نقش کیجئے گا یاد رکھو میرے ماتمیوں ماتم کو کبھی فراموش نہ کرنا اس لیے کہ جب تم اپنے ہاتھ سینے پہ مارتے ہو تو تماچا یزید کے منہ پہ پڑتا ہے اب سلامت رہیں
دونوں ہاتھ بلند کر کے کیسا تاریخی نعرہ شاہ نجف کی دہلیز کا بے سلے آپ کی آواز اور میرے مولا کا جواب آئے تمہارا خراج محبت ہم نے قبول کر لیا. نعرہ حیدری حیدری. توجہ ہے سامنے. اچھا صرف زور لگا کے پڑھنا مقصد نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے دلوں کی تختی تک پیغام نقش ہوتا رہے. ہم نے بنو امیہ کے زمانے میں بھی تاریخ شاہد ہے, بنو عباس کے زمانے میں بھی دیواروں میں جب شیعوں کو چن دیا جاتا تھا اس دور میں بھی اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ مارے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نواسہ رسول کا غم نہ کریں؟ اس لیے کہ حسین کا ماتم, حسین کی عزاداری انسان کو جابر اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سکھاتی ہے. توجہ ہے, ہمیں یہ کربلا نے درس دیا ہے جب بھی فاتح بننا ہے جابر اور ظالم کے سامنے تو سر کاٹ کر نہیں سر کٹوا کر فتح مند ہونا ہے. توجہ ہے, لیکن زمانہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اگر ہم حق کی خاطر حسین کی خاطر سر کٹوانا جانتے ہیں تو مختار بن کر سر کاٹنا بھی جانتے ہیں. ہم دنیا کو بتا رہے ہیں یہ جلوسوں سے, یہ عزاداریوں سے, تاکہ محمد کے بیٹے کا قتل چھپنے نہ پائے. میں نے کل جتنے پیغام دینے تھے اس حوالے سے میں وہ پیغام دے چکا, لیکن مجھے ایک منزل آگے بڑھنا ہے. یاد رکھیے گا یہ حسین سے جتنی بھی جنگ ہوئی ہے یہ بغض علی کا نتیجہ ہے. توجہ ہے نا, چونکہ جس نے حسین کو مارا ہے اس نے یہ کہہ کے مارا ہے کہ آج ہم نے علی سے بدر کا بدلہ لے لیا. چونکہ علی نے ان کے بڑوں کو بدر میں مارا, احد میں مارا, خیبر میں مارا, خندق میں مارا, تو یہ سارا بغض علی کا نتیجہ ہے. توجہ ہے, تو ایک جملہ بغض علی پہ کہہ دوں, چونکہ لمبا چوڑا خطاب تو ہے نہیں, بس تھوڑا سا پیغام دینا ہے آپ کو. یاد رکھنا علی سے کبھی بغض نہ رکھنا, علی کا بغض بڑا مہنگا پڑتا ہے. توجہ ہے, علی کا بغض بہت مہنگا پڑتا ہے. جملہ کہہ رہا ہے تو مصرے میں جن کے دل میں ولایت علی کا بسیرا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے. بڑے عجیب فضائل ہیں میرے علی کے, بڑے عجیب فضائل ہیں میرے علی کے. اگر کوئی چھپائے تو شجرہ ہی کھول دیتے. یقیناً مجلس میں ہمارے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے. سنی ہمارے بھائی ہیں, یہاں سے محبت کا پیغام جائے گا جہاں تک پیغام پہنچے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. لیکن ایک جملہ کہوں گا, سنی بے شک ماتم نہیں کرتا مگر ماتمیوں کو پانی ضرور دلاتا ہے. توجہ ہے, تو آج کی مجلس میں ایک پیغام لے کے جائیے. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, محبت کا پیغام دے رہا ہوں. جیسے آپ کا مذہب, آپ کی فقہ, آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے اسی انداز میں صحیح, لیکن نواسہ رسول کے ذکر میں آؤ تاکہ کل کو اللہ کو گواہ بنا سکو کہ پروردگار ہم حسین کے ساتھ ہیں, یزید کے ساتھ نہیں. بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں مولا نے سلامت رکھے, جو خیرات نہیں لے سکا وہ مولا سے خیرات مانگے گا. یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں, یہ سارے جھگڑے چھوڑو, یہ شیعہ سنی کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ سب ایجنسیوں کے کھیل ہے. سنی بھی بھائی ہے, شیعہ بھی بھائی ہے. ہم ذکر حسین میں اکٹھے ہیں, ہم ذکر مصطفیٰ میں اکٹھے ہیں. باقی یہ مذہب کیا ہے, یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نقشبندی چشتی سہروردی قادری, یہ بھی مسلمانوں تمہاری پہچان کے نام ہے. جیسے برادری
क्षत्रियों के नाम होते हैं, ये जट है, ये अराई है, ये गोंडल है, ये वलायत है, ये राजपूत है, ये संधु है। इसी तरह ये भी शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, ये मुसलमानों तुम्हारी पहचान के नाम है। बाकी वाक़या करबला वाली 10 मुहर्रम की कुर्बानी के बाद मोहम्मद का बेटा हुसैन कायनात को मनवा गया है कि कायनात में मजहब ही तो है, या यजीद वाला या हुसैन। दोनों बुलंद करके तारीखी नारा, जैसे मेरे मौला का नाम बुलंद है, नारा हैदरी हैदरी। कोई झगड़ा नहीं शिया में सुन्नी में, ये लोगों ने लड़ाया है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से कह रहा हूं, होशियार रहो। कुछ नासबी आप में भी घुस आए हैं जो सुन्नियों में घुस के सुन्नियों के अकीदे भी खराब कर रहे हैं। हम जिक्र हुसैन में इकट्ठे हैं, हम मिलादे मुस्तफ़ा में इकट्ठे हैं। मैं अपने सुन्नी भाइयों से दस्ता इल्तमास कर रहा हूं, जैसे आपका फिरका इजाजत दे बेशक उसी अंदाज में सही, लेकिन जिक्र हुसैन में आया करो, मजलिस हुसैन में आया करो। अगर कोई नासबी मुनाफिक रास्ते में रोक के कहे ना तुम सुन्नी हो के शियों की मजलिस में क्यों जा रहे हो, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दो, मैं शियों की मजलिस में नहीं जा रहा, मोहम्मद के बेटे के जिक्र में जा रहा हूं। और एक पैगाम मुझे अपने शिया भाइयों को देना है, ये मेरे दस्ते अदा बांधे हुए हैं, जितने भी शिया बैठे, जहां जहां भी रबीउल अव्वल में सरकार रिसालत माब का मिलाद हो, ये ना देखा करो घर किसका है। जहां भी सरकार का मिलाद हो सारे शिया इकट्ठे होके जाया करो। और अगर कोई नासबी मुनाफिक आपसे कहे शिया होके सुन्नियों के मिलाद में क्यों जा रहे हो, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दो, मैं सुन्नियों के मिलाद में नहीं जा रहा, मोहम्मद मुस्तफा के जिक्र में जा रहा हूं। भाई मजलिस में और मिलाद में क्या फर्क है? मजलिस में नवासे का जिक्र है, मिलाद में नाना का जिक्र है। ये मिलाद और मजलिस सजते ही तब है जब दोनों साथ हो, इसलिए कि नाना का ताल्लुक है मिलाद से, नवासे का ताल्लुक है मजलिस से। और उसी नाना ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। लेकिन खबरदार शिया सुन्नी भाई बहन, लेकिन अगर कोई हमें लड़ाना चाहता है तो फिर एक पैगाम सुन लो, अगर कोई सुन्नी बैठा है तो वो हुसैनी है, शिया है तो हुसैनी है। याद रखना, हुसैनियत की ताकत से न टकराना। मैं हुसैन की ताकत बताऊं, एक फिक्र में अपने बादशाह हुसैन की ताकत बताऊं। जुमला हर बंदा दिल की तख्ती पे नक्श करे, बड़ा कीमती जुमला है। जिसकी मां को हाथ उठाना, खैरात मांगना मौला से, जिसकी मां को 9 लाख मिलकर हाँ में न बदल सके उसे हुसैन। मालिक आपके रिज्क में इजाफा करे। क्या बात? जिसकी ना को 9 लाख मिलकर हाँ में न बदल सके उसे हुसैन कहते हैं। अगला फिक्रा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो इल्ला के बाद अल्लाह है ना, ये हुसैन की मेहनत है। इल्ला के बाद जो अल्लाह है ना, ये हुसैन की मेहनत का नतीजा है। और मैंने कहा ये करबला की जंग बुग़्ज़े अली है। इन्होंने कहा हमने हुसैन से बदला लिया इसके बाप अली का, क्योंकि इसके बाप अली ने हमारे बड़ों को खंदक, ओहद, बद्र, हुनैन में मारा है। तो अली से बुग़्ज़ बहुत
महंगा पड़ता है। अगर इजाजत हो तो अहले सुन्नत की किताब से एक रिवायत पढ़ो। आपको पता है मैं जिम्मेदार खतीब हूं, पिछले बरस भी मैं यहाँ अशरा पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूं। मैं हूं तो सबसे छोटा जाकिर अपने मौला हुसैन का, लेकिन न कभी हवाई बात की है न तीर हवा में छोड़ता हूं, वही पढ़ता हूं जो किताब में देखता हूं। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, मोहब्बत से कह रहा हूं, किताब का हवाला नोट करें, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, क्योंकि ये मुकरने नहीं देता। अगर ये गदीर में होता तो आज भी लोग न मुकरते। ना ना ना, या मैं जोश खिताबत में नहीं फिक्रा कहा मैंने। जब मेरे पांचवें मौला इमाम मोहम्मद बाखिर अलैहिस्सलाम, जब मेरे मौला से पूछा गया, मौला आप मुहर्रम को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? आप ये फर्श अज़ा का तमाम करते हैं, ये अज़ादारी ये हमारी इजाद नहीं है, इमाम ने खुद इसका एहतराम किया। और जब पूछा मौला आप मुहर्रम को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, तो जवाब सुनिएगा मौला का। मौला ने फरमाया अला तंसौनहु कमा नसीतुमुल गदीर, इसलिए जैसे तुम गदीर भूल गए कहीं मुहर्रम भी न भूल जाओ। तवज्जो है ना? तो किताब का हवाला नोट कीजिए। अहले सुन्नत भाइयों की बड़ी मोतबर और जय्यद किताब है मुस्नद अहमद बिन हम्बल। क्या नाम है जी? को लिखना चाहे नोट करना चाहे नोट करे, हवाला देखना चाहे मैं हवाला दिखाने के लिए तैयार हूं। वीडियो कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हर हाथ में मोबाइल है, मैं अपनी कहीं से मुकर नहीं सकता। इसके अलावा भी अहले सुन्नत की बड़ी मोतबर किताबों के अंबार हैं हवालों के मेरे पास, लेकिन एक बड़ी किताब जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो मुस्नद अहमद बिन हम्बल है। मैंने कहा अली से बोझ नहीं रखना, मालिक आपके रिस्क में इजाफा फरमा, मुझे थोड़ा पढ़ने दें, फिर ये सारी न्याज़ें आपकी हैं, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तवज्जो है ना जी? मालिक आपको सलामत रखे, आपके रिस्क में इजाफा हो, आपकी मोहब्बत है, लेकिन मुझे थोड़ा पढ़ने दें। तवज्जो है? अली का बोझ बताने लगा हूं जो करबला तक गया है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल किताब का नाम है। उसमें एक रिवायत है, एक सहाबी है हजरत बुरैदा, क्या नाम है? हजरत बुरैदा। वो फरमाते हैं कि मुझे अली से पहले बड़ा शदीद बोझ था, मैं अली का सबसे शदीद तरीन बोझ रखने वाला था। रिवायत किताब का नाम मैंने बता दिया, न किताब मेरे घर की न लिखने वाला मेरे घर का। तवज्जो है ना? कहते मुझे अली से शदीद बोझ था। फिर एक जंग में बहुत सारा माल गनीमत हासिल हुआ, बहुत सारा माल गनीमत। तवज्जो है ना जी आपकी? वो कहते हैं कि हम एक जंग में गए और बहुत सारा माल गनीमत हासिल हुआ। हमने नबी को खत लिखा, मौला हमारे पास कोई ऐसा बंदा भेजिए जो अदल के साथ माल गनीमत तकसीम करे, जिसे जुमला समझ आए वो अली को सलाम करे। या रसूलुल्लाह कोई ऐसा बंदा भेजें जो अदल के साथ अदालत के साथ ये माल गनीमत तकसीम करे। पैगंबर ने हमारे पास अली को भेज दिया, इसलिए कि आदिल में मोहम्मद और अली का हाथ बराबर है। ज्यादा तवील खिताब ही नहीं करना, दामन वक्त में वुसअत ही नहीं है, रिवायत मुकम्मल करूं तो बस मैं आपसे इजाजत ले लूं। कहते अली आए, अली ने माल गनीमत तकसीम किया, वही बोझ जो करबला तक गया है वो बता रहा हूं, अली ने माल गनीमत तकसीम किया। हजरत बुरैदा कहते हैं हमें अली की तकसीम पसंद नहीं आई, हमें अली की तकसीम का एतराज हुआ। दिल में अली का बोझ तो पहले भी था, अब मजीद बोझ में इजाफा हुआ, हमें अच्छा ना लगा। बुरैदा कहते हैं मैं था, मेरे साथ कुछ और अफराद भी थे, हमने मिलकर मंसूबा बनाया, अली की शिकायतों वाला एक खत लिखते हैं, अली के खिलाफ एक खत लिखते हैं जिसमें अली की शिकायतें हों और वो जाके नबी को देते हैं। बुरैदा कहते हैं हमने खत में भर भर के अली का बोझ लिखा, अली की शिकायत लिखी। किताब का नाम मुस्नद अहमद बिन हम्बल। बार बार ले रहा हूं, जो खतीब हवाई बात करता है, सुनी सुनाई बात करता है, वो इतनी मर्तबा किताब का नाम नहीं लेता। मैं किताब देख के बात कर रहा हूं, तवज्जो है?
बुरैदा कहते हैं हमने खत में शिकायतें भर दी। हजरत बुरैदा कहते हैं मैं वो खत लेकर खुद नबी की खिदमत में गया और मैंने जाके नबी को वो खत दिया। नबी ने खत खोला, खत की तहरीर पढ़ी। कभी ना गुस्सा करने वाले नबी के चेहरे पर सुर्खी जलालत आई। जुमला बदल के कहूं शायद आप बोल पड़े, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। जो लफ्जों का खरीदार है जी, जो लफ्ज सुन के बोलता है, जिसे लफ्जों की खबर है, चेहरा अनवर पर सुर्खी जलालत आई, रंग सुर्ख हुआ सरकार का। सरकार ने जलाल में गुस्से में मुझसे अपना मुंह फेर लिया। बुरैदा कहते हैं जिस तरफ सरकार ने मुंह फेरा था ना, मैं उस तरफ आया। मैं समझ गया सरकार नाराज हो गए, अली की शिकायत करना सरकार को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं माफी मांगता हूं। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल आराम से सुनना है आपने, बिल्कुल हमतन गोश होके तवज्जो से, मेरा जुमला ज़ाया न जाए। लेकिन जब नतीजा दे दो फिर वैसे बोलना जैसे अली को बोलना पसंद है। लेकिन चंद लम्हों की मैं खुद चाहता हूं कि खामोशी हो, ताकि कुछ सुनेंगे तो कुछ बोलेंगे ना भाई। कहते नबी ने रुख फेर लिया, मैं दूसरी तरफ आया। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं तौबा करता हूं। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। नबी ने फिर रुख फेर लिया, मैं फिर दूसरी तरफ आया। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं वादा करता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा भाईजान, बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, खून जिगर दे रहा हूं। कहते मैं दूसरी तरफ फिर आया। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं वादा करता हूं आज के बाद दिल में बुग़्ज़े अली नहीं रखूंगा। पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत बुरैदा कहते हैं ना जब मैंने हर हरबा आजमा लिया, तवज्जो मेरी तरफ है जान। बुरैदा कहते जब मैंने हर हरबा आजमा लिया, माफी मांगी बात नहीं बनी, तौबा करता हूं बात नहीं बनी, दिल से बुग़्ज़े अली निकाल दूंगा बात नहीं बनी। जब पैगंबर राजी नहीं हुए, मैंने कहा या रसूलल्लाह हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करता हूं। मैं ना इतनी जल्दी मुतमईन होने वाला खतीब हूं, जब तक आप मुतमईन ना होंगे मैं भी मुतमईन नहीं होऊंगा। अपने नारों को अगले जुमले के लिए संभाल के रखें। मैंने देखना है कि जवानों के कलेजे में या अली मदद कहने की ताकत कितनी है। कहा मैंने कहा या रसूलल्लाह हाथ आगे बढ़ाइए, मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। या रसूलल्लाह हाथ आगे बढ़ाइए। नबी ने तकल्लुफन भी नहीं कहा कि रहने दो। जो पढ़ा लिखा बंदा मेरे सामने बैठा जिसे लफ्ज़ तकल्लुफन का माना आता है, चलो बंदा तकल्लुफ नहीं कह देता है, चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, चलो छोड़ो रहने दो। कहा नहीं, नबी ने तकल्लुफन भी नहीं कहा रहने दो। हज़रत बुरैदा कहते हैं इधर मैंने हाथ कहा ना या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए, इधर पैगंबर ने एक लम्हे की देर भी नहीं की, अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने पैगंबर के हाथों पर दोबारा कलमा पढ़कर तजदीद इस्लाम को बैत करके दोबारा इस्लाम कबूल किया। फिर इम्ताद हैदरी को हक है, अगर कोई अली से बुग़्ज़ रखे फिर बंदा बिरादरी से नहीं निकलता, इस्लाम से निकल जाता है। दोनों हाथ बुलंद करके तारीखी नारा, जितने मेरे मौला का नाम बुलंद हो, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। अली से बुग़्ज़ रख के बंदा बरादरी से नहीं निकलता, इस्लाम से निकल जाता है। बुरैदा कहते हैं मैंने फिर दोबारा इस्लाम कबूल किया, दोबारा फिर मैंने नबी से वादा किया अब सारी जिंदगी अली से मोहब्बत रखूंगा। फिर फरमाते हैं मुझे जितना शदीद बुग़्ज़ था ना पहले, फिर उसके बाद अली से इतनी मोहब्बत हुई
کہ علی کے علاوہ پھر کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے آل محمد کو جتنی عزتوں سے نوازا تھا اس سے کہیں زیادہ امت نے دکھ دیے۔ صرف 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے یاور بھائی، مجھے وقت کا بالکل احساس ہے، چونکہ ہم لاکھ علم کے سمندر بیان کر دیں لیکن جو بی بی حسین کے زخموں کا مرہم لینے آتی ہے اس بی بی کو نہ ہماری خطابت سے کوئی غرض ہے، جو خود عالمہ غیر معلمہ ہے اسے نہ ہمارے علم سے کوئی لینا دینا ہے، وہ تو آتی ہے بس اپنے حسین کو رونے کے لیے۔ بس 2 جملے مجھے پڑھنے، زیادہ نہیں پڑھنے، انتظار نہیں کرنا اس بات کا کہ خطیب زور لگا کے تڑپ کے پڑھے گا تو آپ روئیں گے، نہیں، میں نے جملے بھیجنے ہیں، آپ نے وصول کر کے آنکھوں کا وضو کر لینا ہے۔ 2 جملے پڑھنے ہیں مولا حسن کے یتیم کے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کا تصور بھی نہیں جتنی جلدی میں نے ممبر خالی کرنا ہے۔ 50 ہجری میں میرے مولا حسن کو زہر ملا، جب زہر ملا 50 ہجری میں، قاسم کی عمر تھی اس وقت 3 برس عمر تھی۔ مولا حسن نے آخری وصیتیں کی، بھائی حسین کو قریب بلایا، قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا، کہا حسین وعدہ کر، حسین وعدہ کر میرے بعد میرے قاسم کو اکبر کی طرح پیار کرے گا۔ حسین رو کے کہتے ہیں بھیا تیری غربت کی قسم ہے اکبر سے زیادہ پیار کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری 10 سال گزر گئے نا، 10 سال میں قاسم یہی سوچتے رہے جب میرا چچا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر میرا بابا ہوتا اللہ جانے کتنی محبت کرتا۔ ماتم کرو نہ، تڑپ کے ماتم کرو، اونچی اونچی آواز میں چیخے مار کے رویا کرو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ عزادارو، قاسم یتیم تھے نا، بیوہ کے بیٹے تھے نا، چھوٹی چھوٹی جن کی اولاد اس درد کو سمجھیں گے۔ بیوہ خاتون بچوں کو اور انداز میں پالتی ہے، شوہر والی کا پالنے کا انداز اور ہوتا ہے، شوہر والی بے فکری میں پالتی ہے، اور جو بیوہ پالتی ہے نا وہ روز دیکھتی ہے آج اتنا بڑا ہو گیا، جو رو سکتا ہے جو ہائے کر سکتا ہے وہ اونچی آواز میں ہائے کرو، اللہ ان آوازوں پر رحم کرو۔ شوہر والی عورت بے فکری میں بچہ پالتی ہے، بیوہ روز حسرت سے دیکھتی ہے آج اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج اتنا بڑا ہو گیا ہے، ابھی اتنا بڑا ہو گیا ہے، روز سوچتی ہے اللہ اسے جلدی جوان کر، یہ کب بڑا ہوگا، اس کی داڑھی آئے گی، اس کی شادی کروں گی، اسے صحرا بانٹوں گی، اس کی دلہن لے کے آؤں گی، میرا ویران گھر پھر سے آباد ہو جائے گا، اس کی شادی کروں گی، میرا اجڑا گھر پھر سے آباد ہو جائے گا۔ یہ حسرت رہی ہے قاسم کی ماں کی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔